Hi students, in our last class we are discussing types of kinematic links and constraint motion. Today we shall discuss types of kinematic pairs. So already I said that what do you mean by pair? So pair is a combination of two links having constraint motion. It is a completely constrained. It is completely constrained. So it is a combination of two links. ಎರಡು links ಅನ್ನ join ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು pair ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು having constraint motion, having relative motion, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ completely constrained. Then it is called kinematic pair. So let us start. What are different types of kinematic pairs? Where there are different types of kinematic pairs based on relative motion, based on contact, based on mechanical contact. There are different types of pairs. So first, based on relative motion, we shall discuss. So based on relative motion, first thing is turning pair. First thing is turning pair. So the name itself indicates turning. So in between two links having turning motion. ಎರಡು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್, ದೆನ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರ್. So if there is a turning motion between two links, then it is known as turning pair. Turning ಅಂದ್ರೇನು? ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ನಿಂಗ್, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಶಾಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, rotation of shaft with collars. Rotation of shaft with collars is the example of your turning pair. ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಶಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಕಾಲರ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಾಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್? ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್. The shaft can be rotating inside the hole, then it is called turning motion. So you can see here the example. This is one block having a hole. A hole ಒಳಗಡೆ ಶಾಫ್ಟ್ ನ ಕುಂದಿಸಿದ್ವಿ. The shaft having a this arrow mark indicates. ಈ arrow mark ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಈ arrow mark ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ having rotary motion or turning motion ಇದೆ ಅಂತ it indicates. The shaft can be revolving or rotating inside the circular hole. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆವಲ್ಲ A and C points. These are the end collars. These are the collars. We are giving a support to the collars are given a support to your shaft, so that the shaft having only the turning motion irrespective of any other kind of motions. So this is what turning motion. So is it clear? So turning motion means if there is only the turning motion between two links. ಎರಡು links ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಲರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಈ ತರ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ we have sliding pair. The name itself indicates here there is a only sliding motion between two links. If there is only sliding motion between two links, then it is known as sliding pair. Very simple. The name itself indicates ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ? ಎರಡು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಈ ತರ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು.
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಾಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಾಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಯುವರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಿಸ್ಟನ್, ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ದಿಸ್ silver color is your piston. The piston can be slides inside the cylinder. Your piston is one link, your cylinder is one link. So the piston can be reciprocates or slides inside the cylinder. A motion ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Sliding motion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that it is called as a sliding pair. So you can see this animated video. The piston is reciprocating. The piston is reciprocating inside the cylinder. The piston will be reciprocating inside the cylinder. ಯಾವ ತರ reciprocate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ತರ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ reciprocating ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Sliding pair. Here the pair is means what? Two links. What are the two links? The cylinder is one link, the piston is another link. In between these two links, what is the motion is occurring? Sliding motion is occurring. So that it is called as a sliding pair. So this is already now image nodiri. Yavag nodiri completely constant motion explain madidara. So you can see this image, the square block and the square hole. Here also what happened? The square bar can be reciprocates or slides inside the square hole. Is having another example. This is about your inward sliding pair. If there is only a sliding motion between two links, then it is called sliding pair. Next we have rolling pair. Next pair is rolling pair. Illinu name indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನು? rolling motion. If there is only rolling motion between two links, ಎರಡು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಮೋಷನ್? rolling motion ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? rolling pair ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example, ball bearing or roller bearings are the examples. You can see here. So you can see here the image. What happens? ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? So this is the bearing. These are the balls. The bearing ಒಳಗಡೆ balls ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? This is a roller bearing. What happened inside the roller bearing? Yes, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? Rolling ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. But the balls are rolling inside the bearing. So you can see ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ bearing ಒಳಗಡೆ? The balls are rolling. The balls are rolling inside the bearing. The motion is what? Rolling. The balls ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? rolling ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then it is called rolling motion. ಇನ್ನ ಒಂದು example, the wheels of vehicle. The wheels of vehicle also rolling along the surface. So let us consider this is the surface. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ವೀಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the wheel ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? It will be rolling along the surface or along the road. The wheels are rolling. The wheels having rolling motion. It is also one example. So rolling pair andre, if there is only rolling motion between two links, then it is called a rolling pair. Next, screw pair. Next pair ಏನಿದೆ? Screw pair. The name itself indicating screw. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಪೆನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಪೆನ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಪೆನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ having, if one link having screw threads, one link having screw threads having turning motion, then it is called screw pair. So ನಿಮ್ಗೆ screws ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ ಪೆನ್ ತೆಗೀರಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. So if one link having screws and also having turning motion, then it is called screw pair. One link having turning about another link
ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಪೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಫ್ ಲೇತ್ ಮಿಷಿನ್ ಆರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಟ್. ಸೊ ನೀವು ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ, ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಲಿಂಕ್, ಇದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ನಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್, ಯುವರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್. ಒನ್ ಲಿಂಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನ್ ಮೋಷನ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಲೀಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಫ್ ಲೇತ್ ಮಿಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೇತ್ ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೀಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಫ್ ಲೇತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಪೇರ್. If one link turning about another link by having screw threads, then it is known as screw pair. Example is lead screw of lathe machine and bolt and nut is a example. Next one is spherical pair. Very very important. Spherical pair. So spherical andre ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓವೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಒಂದು ಲಿಂಕು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಲಿಂಕ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್, another link is in the form of spherical shape, it will be turned inside the fixed link, then it is known as spherical pair. Example, ball and socket joint used in mirror attachment of vehicle. ನೀವೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ, ದ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, it will join to the socket. The socket is your fixed link. It will turning inside the socket. Let us see how it will be. The example by means of image. ಇನ್ನ ಒಂದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರ್. ಸೊ ದ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್. ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, so this is the shape of your ball. So this is our ball, spherical shape alide. Yav shape alide, it is a shape, it is in the form of spherical shape. This yellow color kaanta indicates ಮಾಡ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, so this yellow color is your socket. So what happens, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿರರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಹತ್ರ you can attaching your mirror. What happened, the ball can be ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಾಕೆಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಾಕೆಟ್. ದ ಸಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್, ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಾಕೆಟ್. ದ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯುವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೋಷನ್, ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? There are turning pair, sliding pair, rolling pair, screw pair and spherical pair. There are 5 types idave based on what? Relative motion. If there is a turning motion between two links, then it is called turning pair. If there is a sliding motion between two links, then it is called sliding pair. If there is a rolling motion between two links, then it is called rolling pair. Screw pair. If there is a ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ? ಸ್ಕ್ರೂ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್
one link in the form of spherical shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, it will turning inside the fixed link. Here the ball is in the form of spherical shape, it will turning inside the fixed socket. Turning inside the fixed socket. This is an example of your car mirror attachment. In another one example is your joystick. Joystick ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. You are operating their liver. So that is what spherical pair. So next types. Based on contact we have two types. Based on contact we have two types. One is higher pair, another one is lower pair. Based on contact ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು types ಇದಾವೆ? Two types ಇದಾವೆ. One is higher pair and second one is lower pair. So higher pair ಅಂದ್ರೆ if there is a line or point contact between two links. ಎರಡು links ನಡುವೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು links ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. there is a line or point contact. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರ್ ರೀಫಿಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀನ್ ರೀಫಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ there is a point contact. ಸೊ ಇವರ್ ಲಿಂಕ್ ಇವರ್ ಪೆನ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ there is a line or point contact between two links, then it is known as higher pair. Example, bearings. Your ball bearing and roller bearings are the examples. So you can see here, this is a ball bearing, here is the roller bearing. So what happened? There is a line or point contact between two links. So you can see this is the contact to point contact. The rollers are contact. This indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So this is the what? Point contact. This is what? Point contact. This ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಜಸ್ಟ್ there is a point contact between two links. ಬೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೋಲರ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಹಿಯರ್ there is a point contact. ಸಪೋಸ್ ಇದು ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ is the contact? This is the line contact. So entire surface contact ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Here there is only the line contact. ಈ ಬೇರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? So this is the line contact. So total entire balls ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ there is a line. ಈ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ there is a line or point contact between two links. ಎರಡು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು? ಲೈನ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದು? lower pair. If there is a surface contact, entire surface ಈ ತರ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ entire surface contact, ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ there is surface contact between two links, then it is known as ಹೈಯರ್ ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಎರಡೂ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಲರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ what? The entire, so you can see here the entire piston surface. This is the green color is your piston surface. This is the cylinder. So this entire cylinder surface is contact with piston. ಯಾವಾಗ reciprocating motion occurring ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so at that time the entire surface will contact with piston and cylinder. The piston surface will contact with cylinder whenever it is reciprocating. So that it is called as what? Lower pair. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ?
ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋಯರ್ ಪೇರ್. ಯುವರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೋಯರ್ ಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ.